واحد اثنين ثلاثة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل وأظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا بالدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وبه إليه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. باب ليس له. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب في قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم إلى آخر الآية. Kita baca dulu bareng-bareng. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى منكم وطائفة أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Masih berkaitan dengan cerita yang tentang perang Uhud. Di sini kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran yang sangat penting dalam sebuah perjuangan. Kalau sudah namanya berjuang untuk Allah, hal yang dimaklumi kita sudah tahu aturannya untuk diterima oleh Allah itu, yaitu kembali pada istilah lillah, billah, dan apa? Billah. Bahasanya cukup mudah kita baca, tapi pelaksanaannya butuh proses yang cukup panjang. Karena akhirnya harus kembali kepada kebersihan hati kita masing-masing. Agar betul-betul lillah, semata-mata karena Allah belaka. Dan billah kita mengetahuinya seluruhnya hanya dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Lillah khalisan lillah, kemudian billah yakni bi'aunillah, masya Allah, la quwata illa billah. Kita lanjutkan dengan ucapan yang sering kita katakan, bismillah, masya Allah, la yasukul khair illallah, bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah, bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin wa minallah, bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sampai untuk Rasulullah sendiri tidak ada seperti Rasulullah dengan segala perjuangannya, hakul jihad. Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi jangan sampai seorang dengan berjuang membusungkan dadanya, aku. Itu nanti aku itu membuat amalnya terhapus, tidak ada apa-apanya. Sampai pada fillah, kemudian fillah itu li talabi ma indah, lali ajilin. Itu bahasa yang paling simpel, enak, bisa kita pahami. Hanya mencari ma indahu, apa yang di sisi Allah.
yaitu pahala dari Allah, ridho dari Allah. Karena jelas dibalik namanya ibadah, dibaliknya ada namanya pahala. Berarti yang kita cari adalah pahala dari Allah. Kemudian untuk mendapatkan ridho Allah. La li ajilin, bukan untuk kepentingan sesaat. La li ajilin, bukan untuk kepentingan sesaat. Apakah popularitas, apakah untuk dipuji oleh orang banyak, hebat kau, atau juga mungkin karena kepentingan perut, dengan mengatasnamakan agama, di ujung-ujungnya adalah perut untuk kepentingan sendiri. Ini yang kita rasakan di akhir zaman ini, ujung-ujungnya li ajlin, biar saya bisa hidup di situ. Bukan untuk menghidupi perjuangan, tapi untuk hidup, supaya hidup dalam perjuangan. Bisa jadi yang dicari duit. Contoh membuat namanya panti asuhan anak yatim, ujung-ujungnya adalah untuk mencari duit. Bikin yayasan, ujung-ujungnya untuk mencari duit. Ini tidak sesuai dengan akhir surat apa? Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Liqa'a rabbih itu ketemu Allah. Berarti ketemu Allah secara umum dapat ridho Allah. Atau ketemu Allah sowan ing ngarsaning Gusti Allah. Kalau mayoritas kaum muslimin di surga pasti melihat Allah, pasti melihat Allah. Tapi sing bolak-balik sowan itu, kalau bukan minal muqarrabin ya tidak mungkin bisa sowan bolak-balik ya. Kalau melihat Allah, karena lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pokoknya bagi orang-orang yang berbuat baik, siapa kalau bukan kaum muslimin, al-husna mendapatkan surga, wa ziyadah, ziyadah tambahnya adalah ru'yatullah, melihat Allah. Jadi sekarang sering kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang kita hormati, tapi nggak semuanya iso sowan kabeh ya. Betul? Contoh ya. Kalau bukan orang-orang yang dekat. Begitu juga dengan Allah. Kalau sampai tingkat liqa dengan Allah itu, kalau tidak minal muqarrabin tidak bisa itu. Jadi persyaratannya adalah apa? Lillah, billah, dan apa? Fillah. Baru nanti insya Allah diterima oleh Allah. Sekarang kita membaca perjuangan para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jadi ini janji Allah. Janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Bukan yansurkum saja, wa yusabbit aqdamakum. Allah memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Ditolong plus diberi kekuatan, yusabbit aqdamakum,
menggambarkan kekuatan yang kokoh. Tapi kira-kira nasrunnya seperti apa? Betul-betul menolong Allah itu seperti apa? Ya. Artinya seperti kita bikin pesantren ini Nasrullah. Kemudian bagaimana kamu membuat pesantren? Seperti apa kamu berkiprah untuk membuat pesantren ini? Itu kan juga menjadi ukuran untuk mendapatkan nasrul minallah. Jadi ada yang betul-betul luar biasa, kuat, rutin, istiqomah, terus memantau, terus mengawal. Ada yang pokoknya leha-leha, jadi ya pokoknya ya bikin pesantren juga, tapi ya, pokoknya ya biasa-biasa, ya. Masa sama. Ya. Kalau Abuya bikin pesantren, terus kemudian santrinya kemudian dipersyaratkan 10 tahun, 12 tahun. Oh. Itu pun makannya gratis. Ini bayangkan orang 15 tahun di Abuya, berarti separuh hidup sudah ditanggung oleh Abuya, ya. Itu berarti kan itu gambarannya. Gratis pakaian nih, ngaji, masya Allah sampai elek ya. Kemudian diberikan kitab seperti ini. Bukan 1 atau 2 tahun, 15 tahun. Ini kan berarti betul-betul penanganannya sangat serius. Jadi kalau kemudian selanjutnya ketika pulang kemudian ya alhamdulillah, sehingga akhirnya mendapat sambutan yang sangat kuat dari masyarakat karena betul-betul mereka jadi Gadot Koco. Jadi yang keluar dari kawah Pringgodani. Terus dengan orang bikin pesantren yang cek-cek ini bodoh ya. Pokoknya jadi kiai. Ya, Nabi sama ukuran intan surullah yang surkum itu kemudian janjinya Allah itu tiba dan tidak tiba ya kembali kepada ukuran nasrunnya, kan begitu kan ya. Bikin apapun saja jadi keseriusan, membuat kemudian di sana mesti ada hasil, keistiqomahan mesti di sana ada hasil. Satu contoh dari ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi innallaha itu sudah memberikan arti yang sangat dalam. Rabbana la tuzigh qulubana, istiqomah. Karena tidak gini-gini sudah, jadi sudah urusannya adalah kenceng tok, ini harus berhasil. Karena itu wahab lana min ladunka rahmah, karena ada istiqomah, karena itu kemudian ada mauhibah, ada pemberian Allah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahab itu berarti Allah memberi yang tidak pernah berhenti, terus beda al-mu'ti, beda al-wahhab. Kalau al-wahhab berarti terus nggak pernah berhenti Allah memberi karena keistiqomahan. Istiqomah, jadi karena itu ada kemudian namanya wahab lana min ladunka Rabbana innaka jami'un nasi, akhirnya Allah mengumpulkan orang banyak. Jadi dari istiqomah kemudian ada mauhibah, dan setelah itu ada namanya majma'ah, ada majma'ah. Itu kamu lihat itu, jadi nasrun minallah, karena seorang ketika melalui proses istiqamah, kemudian setelah itu buktinya akhirnya alhamdulillah, walaupun asalnya santrinya 1 tapi istiqamah, akhirnya kemudian menjadi 100 ya. Kemudian
Ternyata fasilitasnya Allah kemudian memberikan, asalnya nggak punya, asalnya ngontrak dan punya. Nah, itu kan begitu caranya ya. Kemudian setelah itu kemudian Allah memberikan orang banyak datang. Rabbana innaka jami'un nasi. Itu contoh intan surullah wa yansurukum. Bagaimana kalau kemudian berjuang titik pertama saja tidak dilakukan, mana mungkin dapat Rabbana hab lana min azwajina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Bagaimana dapat hab lana min ladunka rahmah kalau tidak istiqomah sebelumnya? Bagaimana dapat Rabbana innaka jami'un nasi kalau tidak mulai istiqomah, kemudian dapat rahmat daripada Allah, selanjutnya kemudian Allah mengumpulkan orang banyak? Tidak mungkin. Itu satu contoh nasrun minallah. Sekarang kita baca sahabat yang ini kemudian harus berperang. Ini bukan kayak kita berjuang ngaji gini ya. Ini adu fisik. Sudah tentu kekuatan yang dikerahkan oleh orang kafir begitu kalah di perang Badar, disiapkan segala-galanya. Dan ini harus juga dijawab oleh kaum muslimin. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Akhirnya kita menggambarkan kemenangan waktu perang Badar 300 lawan 1000 kok bisa menang ya, menang. Kok tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yani seperti apa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Padahal senjata juga tipis. Unta pun yang dinaiki juga tidak banyak, kuda pun juga 1-2. Ini melawan pasukan besar yang semuanya dengan segala peralatannya, dengan kendaraannya, masya Allah. Ya, karena mereka sudah berpikir akan menumpas kaum muslimin, ya kapan lagi kalau bukan waktu di Badar ini, pikirannya begitu. Tapi justru kemudian yang kita lihat bagaimana Allah memberikan kemenangan. Akhirnya kemudian harus mungkin mereka mengadakan pembalasannya itu dengan perang Uhud. Tambah luar biasa ya. Kenapa di sini kemudian terjadi semacam kekalahan? Sudah. Hanya karena ada pelanggaran. Sementara Rasulullah sudah tentu menjanjikan kita akan menang. Wa inna lanansuru rusulana. Ayat-ayat mengatakan pokoknya Rasul siapapun akan dibantu oleh Allah. Jadi Rasulullah sudah tentu sangat optimis menang. Ya. Perang Badar yang menang kok. Hanya sedikit kesalahan terjadi ketika Rasulullah berpesan kepada Ar-Rumah. Ya, ternyata begitu menang, terus dipikir orang kafir sudah lari tunggang langgang, meninggalkan tempat, sementara juga banyak yakni peralatan perang yang tertinggal di lokasi. Akhirnya Ar-Rumah yang tadi sudah diberi pesan Rasulullah jangan sampai turun dalam keadaan apapun. Nah, di sini semacam ada suatu kesalahan, ada kesalahan, tidak nurut perintah Rasulullah. Ini kebanyakan sudah tentu tetap ada, termasuk pimpinannya Jubair bin Abdullah tidak turun. Alhasil itulah yang terjadi. Gara-gara itulah kemudian akhirnya Allah memberikan gambaran kekalahanmu dari situ. Jadi Allah memberikan nama semacam ujian, akhirnya kemudian terjadi
kekacauan, kekalutan, karena pasukan orang kafir dengan Ibnu Khalid bin Walid mengetahui ketika namanya gunung sudah nggak ada pemanahnya, sudah ini kosong ini. Akhirnya mereka kemudian balik menyerbu. Begitu menyerbu, akhirnya diingat oleh Allah, kamu dulu ke apa dulu? Itus iduna wala talmuna ala hadin war rasulu yad'ukum. Sementara Rasulullah jadi memanggil kalian, ilayya ibadallah, man yakiru falahul jannah. Itu waktu itu sudah rasanya tidak terjawab karena sudah saking paniknya, karena diserang oleh kufar Quraisy. Akhirnya ya fa asabakum ghamman bi ghammin. Apalagi melihat Rasulullah sampai terluka, Rasulullah sampai rompal giginya, sedih itu, sedih sekali. Ya, apa yang terjadi terjadilah, nggak usah disesali gitu. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Sudahlah yang sudah. Yang penting wallahu ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Apalagi kemudian selanjutnya untuk perang Uhud, siapapun yang terlibat di sana Allah sudah maafkan pada mereka. Nah, ini terjadi sesuatu yang sebetulnya kemenangan telah di tangan kaum muslimin, tapi kemudian kenyataannya kalah hanya karena apa? Ada namanya jadi tidak taat terhadap perintah Rasulullah. Begitu. Ini kejadiannya begitu. Akhirnya selanjutnya yang jelas bahwa perang Uhud apapun yang terjadi, tapi itu pun kemudian akhirnya juga mereka terhalau. Nah, kalau ataupun sudah kacau balau pun, karena di antara kaum muslimin ini sudah tentu nggak sama. Ada yang orang-orang yang masya Allah minas sadiqin, min ahli siddiq wal yakin, yang buktinya memang sedikit pun tidak meninggalkan tempat. Bahkan ketika Rasulullah harus kemudian terkepung, itu mereka adalah mendampingi Rasulullah sekuat-kuatnya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Talha bin Ubaidillah, seperti Abdurrahman bin Auf. Sudah. Barokah daripada keberadaan orang-orang seperti ini membuat kalau ataupun sudah kacau balau, Allah ingin memberikan juga bagaimana tetap akan teratasi peperangan yang kacau balau ini menjadi kemudian kembali. Karena ada barokahnya orang-orang yang betul-betul setia. Subhanallah. Kok bisa terjadi ya? Jadi waktu sudah keadaan begitu, kok masih ada orang yang kemudian perang, yang perang ini kemudian tengah-tengah perang ngantuk. Apa itu? Nah. Ini dalam keadaan kacau balau loh ini. Nah. Ini perang ngantuk. Tong 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 tong. Subhanallah. Apa gambaran nanti? Ini perang deh ya. Tusuk-tusukan, panah-panahan. Diambil. Diambil lagi. Allah menyebutin adanya satu kekuatan yang luar biasa.
Apa kalau bukan ini adalah karena Allah menjaga mereka, karena mereka ada sidqi wal yakin. Gitu ya. Kaitannya dengan mereka adalah orang-orang yang betul-betul lillah, kemudian apa? Billah dan fillah. Ya. Maka Allah berfirman, "Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi." Setelah duka ini amanatan nu'asa. Amanatan yakni keamanan. Jadi merasa aman karena nggak ada rasa takut, berupa ngantuk. Berarti nu'asan da amanatin, ngantuk kemudian sudah tentu namanya ngantuk. Padahal ini namanya pedang lagi bermain, panah lagi dilempar, tombak lagi dilepaskan. Nah, ngantuk Kalau bukan dijaga oleh Allah ya ngantuk masuk mancep ya. Ngantuknya itu penjagaan Allah. Sekaligus dengan demikian dia aman. Jadi tidak mungkin ada panah yang masuk, tidak ada mungkin namanya tombak yang kemudian masuk, namanya aman. Allah bikin ngantuk. Intinya Allah menjaga mereka dengan ngantuk itu. Ini sudah tentu adalah di antara mereka ada seperti itu, menunjukkan walaupun keadaan kacau balau, perang campuh, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, barokahnya orang ini, ya, orang-orang min ahli sidqi wal yakin. Maka kemudian perang berlanjut, Rasulullah terjaga, masya Allah, alhamdulillah, ini terjadi. Ceritanya Allah, amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatam minkum, yang meliputi sekelompok di antara kalian, berarti min ahli sidqi apa? Ini ta'ifah. Karena Rasulullah sebetulnya sebelumnya perang sudah memberikan tahu kita akan menang. Jadi orang ketika sudah yakin dengan itu bersama Rasulullah, sudah tentu bagi orang-orang yang min al-sidqi yakin meyakini adanya itu. Ya. Udah. Wa ta'ifatan qad ahammadhum anfusuhum, dan ada sekelompok qad ahammadhum yang dicemaskan oleh diri mereka. Kira-kira siapa ini? Kalau tadi ada min ahli sidqi wal yakin, dan kalau ini terjadi ada orang yang sibuk dengan dirinya, aku selamat apa ora, sangat takut, kemudian akhirnya dia hanya sibuk kepentingan dirinya saja, wala sibuk dengan di mana Rasulullah, wala sibuk namanya berjuang, aku selamat apa ora. Kira-kira siapa mereka ini? Kalau bukan mereka adalah al-munafiqin. Jadi memang di sini rupanya Allah ingin menyeleksi ini ahlul sidqi wal yakin dan al-munafiqin. Maka terjadilah ada kelompok setenang itu dan ada kelompok lain setakut itu. Gitu. Ini campur jadi satu. Jadi Allah menerangkan waktu perang itu ada kelompok seperti itu, tenang ya nih, masya Allah ya. Gitu. Ya apa ngantuk ya? Ngantuk. Bukan mau terang ngantuk, tengah-tengah perang apa? Ngantuk, waktu tang ting tung ngantuk loh.
Wa ta'ifatan qad ahammadhum wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum. Berarti ahammadhum hammu anfusihim la hammuddin wa la hammu Rasulillah. Akhirnya kemudian Allah menjelaskan yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, seperti dzannal jahiliyah. Kapan orang-orang jahiliyah ini juga punya prasangka dengan Allah. Ketika mereka bicara, mana mungkin Muhammad itu menang, katanya. Jadi orang-orang kafir jahiliyah itu kan begini, mana mungkin Muhammad menang, lihat pasukannya aja cuma segitu, masa menang, katanya. Gitu. Jadi jatuh contoh perang Badar ya, mereka jelas masa menang dulu ya. Nah, ini otak kiri apa otak kanan ya? Otak kiri itu, otak kiri ya, nggak mungkin 300 menang sama 1000 namanya. Jadi pokoknya apa-apa yang dibawa Rasulullah itu selalu, apa mungkin Rasul Muhammad begitu. Bahkan mungkin mereka tidak percaya bahwa Rasul itu benar. Itu adalah dzannal jahiliyah. Di tengah-tengah perang Uhud yang ini juga sudah tentu bersama orang-orang munafik. Contoh orang munafik di situ adalah contohnya Mi'tab bin Qusair. Jadi ada orang tertentu namanya Mi'tab bin Qusair minal munafikin. Yang ini adalah anak-anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang kemudian yazunnuna billahi ghairal haq. Kalau sudah begini mana mungkin Muhammad menang. Ini sudah kan jauh sebelumnya Rasulullah menjelaskan kita akan menang. Hanya karena pasukan pemanah tidak mematuhi perintah Rasulullah, Allah kemudian menguji salamu dewi. Akhirnya ditikung oleh kufar Quraisy, dikuasai. Ya, jadi akhirnya kemudian ya dengan sendirinya kalut waktu itu. Apalagi ada berita Muhammad mati, udah bingung ya. Oh, Muhammad mati sudah ini. Ini setan yang kono, ikut semua sudah. Sementara Rasulullah ilayya ibadallah wa man yaqiru falahul jannah. Itu seperti nggak terperhatikan itu, nggak terjawab itu. Ya. Jadi ini gambaran. Jadi makanya kaum muslimin itu jadi iman itu begini ya. Jadi akhirnya ini menjadi pelajaran umum, orang bermasyarakat pun juga beda orang yang beriman dan tidak. Dan ini dalam kancah peperangan yang Allah sendiri menjelaskan bagaimana peperangan itu adalah ujian berat antara mati dan hidup. Kalau hidup pun barangkali penceng kepalanya ya, tahu sudah. Sebutlah. Jadi bagaimana seorang mukmin keadaan apapun seperti itu ternyata subhanallah masih tetap pasrah kepada Allah, menunjukkan tenangnya. Ini tuntutan seorang mukmin itu dalam keadaan diuji seperti apapun, kue tenang apa ora. Ini menjadi pelajaran begitu. Karena ini justru bukan sekedar ujian kayak ganti duit, atau ujian sakit apa
apa, enggak ini. Ini antara mati dan hidup. Tapi tenang, ding 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 ngantuk. Subhanallah. Maka secara umum di lapangan juga demikian. Kalau sudah bicara iman ini, ketika kita punya kaidah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka kita juga akan bisa membaca masyarakat secara umum antara kaum muslimin dengan orang kafir. Begitu jadinya pelajarannya. Maka apapun seorang muslim mukmin pasti ketika diuji dia tetap tenang. Mukmin begitu. Sementara orang kafir, walaupun mereka kamu lihat Masya Allah, hidupnya yang serba ada, fasilitas serba ada, yakin mereka itu nggak pernah tenang, cemas dok. Itu, nggak percaya takonono, nggak bakasannya tunyo, sumpah dia, gitu. Jadi ini akan bisa kita lihat di lapangan secara umum. Kalau ini sahabat kita lihat bagaimana ketenangannya, dan orang munafik seperti itu, maka di lapangan pun kita hidup bersama juga begitu. Hanya kita bisa melihat, Masya Allah, iki ono ujian podo ya. Iki ono ujian ngersulo ya. Gitu ya. Pemane nok pondok ini, waduh, wis tenang. Kau nak tenang kau nok pondok ya. Mikir apa kon? Sholat, ngaji, mangan. Jadi sekarang ukuranmu antum di pondok dengan masyarakat keluar aja, beda. Untuk ini sing omahe RSS itu cilik, tapi yo bukti ini sampai saya ini ono 15 tahun bareng. Kalau tenang namanya. Gitu loh. Jadi orang melihat di pondok, Masya Allah, enak, kalau apa-apa, kalau ada masalah, orang masalah ya, orang ada masalah. Jadi jadi kita sekarang dapat pelajaran hidup, ngono ya, wong Islam itu. Sementara laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau sudah namanya payah itu semuanya payah. Tapi tidak ada seorang mukmin yang kemudian merasa payah. Ini satu hal yang termasuk nilai kehidupan beriman itu, ketika kita sendiri walaupun semuanya hidup ini payah dengan segala ujian secara fisik, secara psikis, semua. Kalau tidak ada ya. Kalau kamu ingin istirahat, mlebu swarga wis. Iki dari mulai kecil itu ono ujian, mulai TK ono ujian, ono wisuda, ono SD wisuda, terus sampai di mahasiswa yang ngono. Dadi wong ngono, engko bareng ngono kawin masalah maneh. Berat maneh. Bareng ngono dia anak mas, durung di omah sekontrak apa ora masalah maneh. Kapan kita istirahat? Tidak ada istirahat. Tapi kita kok tenang di sini. Ini kalau bukan iman tidak ada. Karena di balik setiap namanya ujian kita mesti ingat ini ada pahalanya. Ini adalah kersaning Gusti Allah. Ini adalah begitu kalau kita oleh Allah dicukupi segala-galanya, diuji, di balik itu ada apa lagi ini kalau bukan lebih baik daripada yang ada, begitu. Makanya ada satu gambaran yang real yang kita lihat dengan nyata, dengan fakta. Perang itu ternyata beda antara ahli sidqi wal yakin dengan al-munafiqin. Jadi al-munafiqin mereka berprasangka kalau sudah begini apa ya menang, ada kemenangan. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Nah ini. Mana mereka mengatakan hal lana minal amri.
Lana itu berarti manfaatan lana, naf'an lana. Minal amri, dari urusan ini yang berkaitan dengan kemenangan, ada sesuatu yang kita dapatkan. Ya tidak mungkin lah kayak begini. Kita sudah tadi memang menang, tapi kemudian sekarang kalah. Kemudian mereka sudah menyerang kita. Mana mungkin kita akan menang katanya. Hal lana minal amri min syai'. Ini ucapan mereka al-munafiqin. Ya qulun hal lana minal amri syai'. Ini kenyataannya sekarang kita diserang. Orang Khalid bin Walid sudah datang menyerang kita. Kita kacau-kacau balau. Ini kemudian Rasulullah harus jatuh dan sebagainya. Mana mungkin kita menang. Jadi malah jadi kalau begini Muhammad itu tuh nabi. Mau bukti orang menang gitu. Kalau Muhammad itu nabi tidak akan kalah. Kalau Muhammad itu nabi tidak akan kalah. Katanya bilang menang, sekarang begini. Itu orang-orang munafikin. Qul innal amra kullahu lillah. Muhammad jawab itu, mereka-mereka itu. Katakanlah bahwa urusan kemenangan itu urusan Allah. Kemenangan ini adalah urusan Allah, bukan urusan kalian. Jadi kalau kalian meragukan kemenangan, lalu keadaan baru saja kalah, kemudian di situ tidak menang lagi, pikiran mereka mana mungkin menang kalau begini. Katakan Muhammad, innal amra kullahu lillah. Al amra yang di sini maksudnya adalah an-nasr, adalah hanya bagi Allah. Jadi subhanallah ya. Makanya perjuangan itu harus selama masih ada orang-orang yang mukhlisin itu masih dapat janji Allah gitu. Makanya yang paling berat perjuangan itu kemudian di dalam orang berjuang ada diantaranya al-munafikin, itu berat itu. Ada munafikin berat. Untung masih ada orang-orang mukhlisin. Itu membuat kemudian Allah masih menjanjikan kemenangan. Kalau masalah kalah dan tidak, ya namanya secara dohir persiapan menang dan kalah itu kan sudah disiapkan. Apalagi kemudian di sini ada hubungan dengan tidak taat pada pimpinan, ya itu otomatis menjadi sebab kekalahan. Namanya perang, kapan kalah kapan menang. Kaum munafikin waktu itu kemudian mengatakan hal lana minal amri min syai'. Kalau sudah begini ini, apa mungkin kita kemudian akan dapat manfaat kemenangan? Min syai' berarti di sini apa itu? Apakah kita dapat mendapatkan janji ini? Mana mungkin? Muhammad jawab, qul innal amra kullahu lillah. Jawab kamu, ini urusan Allah bukan urusan kamu. Kok kamu mengatakan mana mungkin menang kalau sudah begini? Bahkan kemudian Donald Jahiliyah ini memang Rasulullah selalu didustakan. Tidak mungkin ini. Makanya ini Nabi ya benar ini. Ini Nabi apa enggak? Kalau Nabi ya menang. Kalau bukan Nabi ya begini ini katanya. Sampai di situ. Ini kemunafikan waktu itu yang ikut perang kayak Mi'tab bin Qusair. Jadi memang ini adalah orang-orang munafik sekelas anak buahnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul yang yukhuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Jadi mereka membunyikan yang ada dalam hati mereka, diri mereka, ma la yubduna lak, apa yang tidak menampakkan pada kamu. Ketoke podo Islami, tapi dia anti Islam. Ini ya. Yaquluna law kana la minal amri syai'un ma qutilna hauna. Kalau memang sudah keadaan begini ini, keadaan kita diserang kembali oleh orang kafir, kemudian kita masih menang, ya kita kan nggak terbunuh kan? Buktinya kita terbunuh, banyak yang terbunuh, masa menang ini gitu. Ya. Jadi ini semacam kayak dialog bantah-bantahan gitu ya. Jadi, karena namanya kelemahan keyakinan, akhirnya kemudian kalau kita umpamanya dapat kemenangan, kan gak ada yang mati katanya. Kata Allah, urusan mati urusanmu tuh. Katakan qul law kuntum fi buyutikum. Kalau masalah kematian itu, kalau ada kalian dalam rumah kalian,
katakan tidak ikut perang pun, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, akan keluar, la baraza yakni kharaja alladzina kutiba alaihimul qatlu, orang-orang yang memang ditetapkan atas mereka kematian, terbunuh. Jadi kalau sudah mati itu urusannya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati gak mati itu duduk urusanmu. Sampai orang yang tidak ikut perang, kalau memang Allah menakdirkan mati, ya metu melok perang akhir mati. Kalau begitu kata Allah. Jadi urusan mati ini al ajal biyadillah, bukan karena kamu nggak ikut perang kemudian tidak mati gitu loh. Nah, ya, jadi dijawab secara ketauhidan, ini al ajal biyadillah. Akhirnya an-nasr biyadillah wal ajal biyadillah. Kalau ataupun keadaannya sudah kacau balau, buktinya diserang orang kafir, mereka menganggap wah tidak mungkin kita ini menang kalau sudah diperang begini, pikirannya begini. Tapi tidak, ternyata Allah masih memberikan kemenangan pada waktu Uhud di akhir-akhir. Alhamdulillah, paling penting bisa menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali kuat. Ya, akhirnya orang kafir ya memang kelihatannya menang, tapi ternyata tidak kemudian menang totalitas ya enggak. Ya, akhirnya kembali lagi kekuatan itu, di mana Rasulullah kemudian bersama-sama dengan sahabat-sahabat min ahli sidqi wal yakin bagaimana mempertahankan peperangan ini. Jadi kata mereka kalau kita ini akan menang lagi, ya kita nggak terbunuh, sebetulnya kita terbunuh katanya. Urusan mati itu urusanmu. Urusan mati itu kalau kamu umpamanya di rumah tidak ikut perang, tapi Allah menetapkan kematian, dia akan keluar ikut perang dan mati katanya. Kutiba alaihimul qitalu ila madajihim, yani ila masarihim, ila madajihim, yani ila masarihim, tempat mereka terbunuh. Akhirnya ada yang perlu kita catat di sini, waliyabtariyallahu ma fi sudurikum waliyumahhissa ma fi qulubikum. Sini agar Allah menguji apa yang ada dalam hatimu, dadamu, dan Allah ingin membersihkan apa yang dalam hatimu. Akhirnya kembali dalam perjuangan ini memang subhanallah, ada orang yang betul-betul lillah, fillah, dan apa? Billah dan fillah. Ada yang sudah lillah fillah, tidak fillah ya. Bermula daripada lillah dan tahu kekuatan Allah. Karena wis gede akhirnya ora fillah. Hancur sudah. Ya, sekarang jadi ini masya Allah luar biasa ini. Bisa jadi ngerti lillah, kemudian fillah, jadi besar. Akhirnya waktu jadi besar akhirnya bukan lagi fillah. Di sini ada kepentingan sesaat. Biasanya yang menjadi ukuran untuk berhasil seluruhnya itu adalah terakhir fillahnya ini ya. Maka di sini kemudian Allah ingin menguji apa yang dalam hati kalian, waliyumahhissa ma fi sudurikum, membersihkan apa yang dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, Allah itu maha mengetahui dengan isi hati. Wallahu alim bidzatis sudur, Allah itu maha mengetahui dengan isi hati. Jadi Allah tidak melihat amal seseorang. Amal mungkin masya Allah gede, masya Allah ya, luar biasa, berhasil, bangga, kami bangga, masya Allah, Al-Haramain masya Allah ya. Allah nggak ngelihat itu, sama sekali. Jadi ini ukurannya perang Uhud. Antum bisa berjuang kayak ini, bisa kukiran gitu. Ini masalah mati loh ya. Ini pun Allah masih bilang, tidak ada kalau bicara perang dan fisik dan seperti perang Uhud seperti itu,
Ternyata Allah juga tidak melihat kamu wah jadi pahlawan di perang Uhud, tidak ada ya. Bukan begitu. Jadi makanya akhirnya kemudian sampai orang-orang yang mengenal Rasulullah SAW, nah, yang ini adalah pokoknya Rasul jangan sampai kemudian terbunuh dengan membela mati-matian di hadapan Rasulullah. Itu pun mereka tidak ada yang cerita tentang hal itu, bagaimana Rasulullah harus waktu itu harus bertahan dan bagaimana harus dilindungi. Yang cerita cuma Thalhah bin Ubaidillah katanya, padahal masih banyak orang yang lain. Takut jangan-jangan kemudian ini namanya menyebarkan berita yang bagus, perlu dapat pujian, perlu dapat sanjungan, wah hebat kamu jadi primadona. Ya Allah, sekarang orang ini kan ini, kalau miris saya sekarang jadi kalau sudah begini nih jadi makanya kadang-kadang kita sendiri sudah alhamdulillah punya soft punya ini orang-orang tertentu bersama kita, tapi hati ini sik dewe-dewe ya. Si ono sing perlu dijejek bareng ngono gini. Si ono sing perlu di sengeni barang ini. Karena mungkin kita sudah kumpul bagus, satu soft katakan, tapi si ono sendiri karo kancane barang, sing nyengeni karo kancane, urusanmu apa? Jadi makanya kalau ada orang berbuat baik, seneng ngene lho, ngono tok ae. Aja malah ngribui, aja malah ngembosi. Cuma kemudian nyalah-nyalahno ya. Ini perlu jadi pelajaran besar ini. Ini pelajaran luar biasa di perang Uhud ini ya. Ini otomatis katakan namanya perang tuh satu soft yang satu. Ini ternyata beda antara ahlus sidqi wal yakin dengan al munafikin. Pelajaran yang penting bagi kita alhamdulillah sudah bikin jamaah. Tapi kadang-kadang ya Allah masih ada ya. Jadi jamaah satu dengan yang lain. Isi uring-uringan, isi ini ya. Masih kemudian masih ngelokno kancane. Kok apa kok ngono ya. Kalau sudah begini kan kita punya kaidah, seorang mukmin itu pasti punya jasa pada kamu sudah. Jadi seorang mukmin itu punya jasa pada kamu, maka hargailah jasanya. Kalau Rasulullah menghargai Sayyidina Anas kayak begitu, kau boleh, iya mana sih? Sayyidina Anas khadimnya dihargai kayak begitu, bayangkan ya, begitu ya, dihargai seperti itu. Jadi menghargai sesama teman, katanya jamaah, tapi tidak menghargai sesama teman ya. Ini pelajaran besar ini. Makanya yang lihat apa? Bukan besarnya perjuangan, tapi yang lihat adalah hati masing-masing yang terlibat dalam sebuah perjuangan. Waliyabtalullahu ma fi sudurikum waliyumakhis ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Ini termasuk tambahan penting dengan pelajaran kita yang kita sudah ngerti berjuang itu apa? Pertama apa? Lillah, kemudian apa? Billah, kemudian apa? Billah. Makanya para sahabat dihimpun Rasulullah itu akhirnya diabarkan Al-Quran ruhama'u bainahum. Itu kalau sudah ruhama'u bainahum baru kita ngerti masing-masing sudah bisa menjaga hatinya. Kalau masih ada dalam satu wadah kejamaahan itu masih gini, yang gini, yang gini, ini berarti belum bisa melaksanakan ruhama'u bainahum. Berarti masih ada ghil di dalam hati mereka masing-masing ya. Ini yang harus betul-betul dibersihkan. Ini perlu dicicek ya. Perlu jongkrokno ya. Ini perlu dijongkrokno. Tidak mudah loh ya. Jadi ini kita ini jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah itu ala basirah, ada basirah. Jadi betul-betul
Jelas ya, jelas. Ya, ini sekedar satu pelajaran yang penting, jadi makanya satu ayat ini yang lakoni kan, masya Allah ya. Jadi sepertinya cuman masalah ngantuk, tapi ini ngantuk ini di waktu perang. Di kalau waktu mangan ono yang ngantuk apa ora ya? Oh, musuh ono waktu ngantuk tuh. Subhanallah, tengah-tengah perang ngantuk. Makanya jadi bisa jadi kalau namanya Allah menjaga itu, ngapunten ada cerita juga, jadi ada supirnya seorang soleh, seorang minal mujahidin, ngantuk, nyupir ngantuk. Begini ukuran ngantuk cara doa ngantuk ya. Subhanallah, masuk tol ngantuk, keluar tol melek. Ada. Masuk tol kasih payahnya ngantuk. Ini tol loh ya. Tahu-tahu keluar tol baru melek. Kalau bukan Allah yang jaga, ayo. Sampai gitu loh. Oh, jadi ngantuk itu adalah bentuk apa? Penjagaan daripada Allah. Lagi, sahabat ketika beri ngantuk, ini sebetulnya juga membuat senang, kan namanya semuanya berharap jadi mati fisabilillah. Tapi apapun namanya kalau nggak ngantuk, melihat temannya dibacok mati, takut apa enggak? Ini sama perang, ini perang juga. Kemudian ini mati dibunuh. Saya melihat, takut juga enggak? Ya takut, kayak ngantuk lah gak ruang. Subhanallah gitu. Jadi membuat dia nggak ngerti kalau teman tahu-tahu sudah mati sabilillah, jihad sabilillah, tapi nggak tahu waktu dibacoknya. Kalau dibacok kan mesti takut, darahnya keluar ya. Nah, sampai di situ, ya nih hikmatul ngantuk namanya, hikmahnya ngantuk. Nah, sekarang ngantuk dalam sholat. Oh. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, fima rawahu Ibnu Abi Hatim an-nu'asu fil qitali amanatun wa nu'asu minas sholati minas syaiton. Ini perlu dicatat ini. Memang kalau ada sekarang mansub ilaman yang penting. Ini daunnya siapa harus tahu, sebab kalau yang tertulis secara umum kadang-kadang ekstrim juga. An-nu'asu fil qitali amanatun wan nu'asu fis sholati nifaqun. Ini ekstrim iki. Oh tambah. Tapi kan sapa sing dawuh gak ero. Kalau minas syaitan kan lumayan dikit, turun dikit deh. Nah. Jadi Allahu Akbar. Kalau ikut dawuh an-nu'asu fil qitali apa? Amanatun. Wan nu'asu fis sholati nifaqun. Oh, munafik ini munafik ya. Ini kalau minas syaitan kan turun dikit ya. Nah, kamu pilih yang itu tadi apa ini? Kalau ini jelas ada yang dawuh gitu. Kalau tadi tidak tahu sih yang dawuh siapa ngerti. Fima rawahu
Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud mengatakan, an-nu'asu fil qitali amanatun, penjagaan dari Allah berupa keaman, wan nu'asu fis sholati minasyaiton, berarti termasuk gangguan setan. Wan nu'asu fi zikri minasyaiton, minasyaiton. Wan nu'asu fi zikri minasyaiton. Fi sholat kan aqimis sholat apa? Dzikri. An-nu'asu fil qitali amanatun wa nu'asu fis salati minasyaiton. Alhasil jadi di luar ini kalau kita ngantuk apalagi waktu sholat berarti kita terperdaya oleh setan. Waktu zikir terperdaya oleh setan. Jadi kita dikalahkan oleh setan. Setannya ngantuk ngono. Jadi nah, makanya kita harus melawannya. Melawannya bagaimana? Zikir kok bisa ngantuk apa ya? Nah, berarti sekalipun santai kalah karo setan. Setan menang intinya nih. Punya jurus-jurus yang luar biasa. Pelajaran yang lain, jadi begitulah namanya kepasaran sama Allah. Namanya sikoh billah. Jadi ini orang begitu menjadi ahli sidqi wal yakin karena sikotuh billah al-qawiyah, sikohnya billah. Makanya apa-apa jadi serahkan sama Allah. Itu ada bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Islam, menunjukkan kita ini harus pasrah sama Allah. Nah, kepasrahan itulah yang kemudian menyelamatkan kita. Ini bicara pasrah sama Allah, itulah yang karena kita pasrah sama Allah ya diselamatkan oleh Allah. Contohnya adalah Ibrahim begitu bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, waktu dilempar maka diselamatkan oleh Allah. Akhirnya ada bahasa-bahasa pasrah walaupun bil lisan, tapi itu akan bikin pengaruh besar terhadap orang yang selalu mewiridkannya, merutinkannya, menjadi kemudian kalau toh pun sudah tentu hanya ucapan awalnya, tapi kembali bitakriri yahsulut takrir wa bitakriri yahsulut tanwir. Penting ya. Jadi karena itu kita tahu wirid pakem kita dari Abuya pada hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu satu gambaran. Kenapa selalu diulang-ulang bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah, bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah, bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah, bismillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Akhirnya perlu saya catatkan, dicatat oleh Abuya di kitab Abwaabul Faraj. Ukurannya kepasrahan dengan menggunakan bahasa apa saja. Sakit pun akan disembuhkan oleh Allah. Kecuali kalau memang Allah bikin sakit, mati ini ya orang termati ya. Karena kalau sudah kematian kan sudah urusannya Allah ya. Tapi bisa jadi kemudian dalam keadaan kritis pun akan kemudian mendapat kesembuhan daripada Allah. Gitu. Qala ba'dus shalihin, nanti kita catat. Asabani waja'un sadid. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam qad wada'a yadahu ala ra'si. Jadi ba'dus shalihin ngimpi ketemu Rasulullah waktu sakit parah. Rasulullah meletakkan tangan beliau atas kepala saya.
Dan Rasulullah membaca Bismillah, Rabbiyallah, Hasbiyallah, Tawakkaltu ala Allah, I'tasamtu billah, Fawwadtu amri ilallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini kan bahasa pasrah ya. Waktu itu kritis. Terus Rasulullah meletakkan tangannya di kepala saya sambil membaca ini. Semua qala aksir min hadhil kalimat. Perbanyaklah kalimat ini. Fa inna fiyya shifaan min kulli saqam. Karena kalimat ini mengandung hikmah untuk kesembuhan dari setiap penyakit. Wa farajan min kulli karbin, dan jalan keluar dari segala kesusahan. Wa nasran alal a'da, dan menang atas permusuhan pada musuh. Kita catat ya. Pelajarannya, begitulah namanya kepasrahan itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Makanya perang sekalipun kayak apa, subhanallah ngantuk, kan luar biasa itu. Kalau bukan pasrah masa ono itu. Akhirnya menjadi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita catat qala ba'dus shalihin. Asabani waja'un syadidun. Ditulis dulu, nanti kita lanjutkan. Qala ba'dus salihin asabani waja'un syadidun. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam qad wada'a yadahu ala ra'si. Wa qala bismillah. Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah. Nanti kita lanjutkan. Ini adalah kalimat-kalimat kepasrahan sama Allah. Kalimat kita menunjukkan siqah billah.
Udah sampai akhir? Udah. Kita lanjutkan. Sampai sini. Up. Bismillah, up. Turun. Angkat. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu, Alallah, I'tasamtu, Billah, Fawwadtu amri ilallah. Terus, Masya Allah, la quwata illa billah. Summa qala aksir min hadil kalimat. Fa inna fiha shifaan min kulli saqam. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, I'tasamtu billah, Fawwadtu amri ilallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Summa qala aktsir min hadhil kalimat, fa inna fiha shifaan min kulli saqamin, wa farajan min kulli karbin, wa nasran alal a'da. Abwaabul Farad halaman 65. Ini kitab cetakan lama. Mungkin cetakan baru, wallahu alam. Bisa dilihat di sana. Ada judul Ruqyah Ukhra, Ruqyah Ukhra. Judulnya Ruqyah Ukhra di Abu Farad. Jadi pengen dari dukun nih kiai. Wiritane iki ya. Denyuwuk ya. Untuk kesembuhan, untuk menyelesaikan kesusahan, wa nasran alal a'da. Intinya adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan pasrah sama Allah. Al-ad hanya kembali kepada Allah, yang kemudian disebut siqah billah. Lebih daripada itu, bagaimana Allah akhirnya menjaga. Subhanallah, perang kok iso ngantuk. Sopo sing mene ngantuk nika Gusti Allah ya. Termasuk waktu saya juga kena COVID yang waktu ukurannya ya waktu sedang keadaan berat, termasuk yang baca saya baca ini. Akhirnya kemudian saya tertidur ngimpi seakan-akan saya berada di masjid besar, terus saya masuk di pengimaman masjid itu besar, dengan tidak melihat ke arah muka, langsung jatuh di pengimaman itu.
Kemudian ada sekian banyak habaib datang, terus doa. Saya dengar doanya macam-macam. Wallahu alam Abu Ya ada pun tidak tahu saya. Kemudian subhanallah ada 2 mata air keluar satu kopokan. 2 mata air bening gitu ya. Jadi 2 ini. Terus kemudian tangan saya masukkan, dua-duanya masukkan. Terus mulai besoknya tahasan, alhamdulillah. Hah? Itu diantaranya juga. Jadi termasuk juga saya waktu itu Ustadz Arif Wibowo. Waktu parahannya saya baca, saya tentu satu-satu. Tapi lain lagi, Allah menentukan mati ya lain lagi. Allah yang menghendaki lain. Saya tuntun baca ini waktu beliau ada di rumah sakit, Ustadz Arif Wibowo. Ikut saya, Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah. Tapi Allah mengambil yang lebih baik untuk beliau, akhirnya kembali pada Allah. Setelah itu, ala kulli hal, jadi ini kita belajar bagaimana ono apa wae pasrah maring Gusti Allah. Dan berarti menggunakan otak kanan, bukan menggunakan otak kiri ya. Nah, saat-saat penting kita harus menghadapi sesuatu yang betul-betul manusia tidak mampu untuk kemudian melawannya, ya apa kan bukan pada Allah. Ya akhirnya sudah begini kan kita bicara dulu, yakni perang 10 November. Bagaimana bela Inggris bawa senjata sekuat itu. Wah kita bawa bambu runcing tok subhanallah. Bambu runcing ya. Itu adalah karena dilakukan oleh ahli sidqi wal yakin. Nyatanya juga bisa menghalau ini dan menang perang, padahal bambu runcing. Nah, sekarang di Surabaya ada dimonumenkan bambu runcing ya, di Surabaya ya, bambu runcing tak. Waktu Gestapo ya, itu PKI dengan segala kekuatannya. Tapi kiai waktu itu hanya dengan penjalin, pakai penjalin saja. Jadi subhanallah, kayak penjalin kedotan kabeh. Penjalin, itu alatnya bukan pedang, bukan apa, pakai penjalin. Tapi kemudian kalau bacok tidak ada apa-apa ya. Subhanallah ya. Di bagian-bagian yang kayak juga Allah memberikan namanya ngantuk tenang itu ya. Tidak ada kiai mana itu ketika namanya mobilnya Inggris masuk itu kemudian hanya digaris, jadi jalannya digaris, tidak bisa masuk gini tidak, tidak bisa masuk gini tidak, padahal digaringin tidak. Jadi datang ketenangan dari Allah dengan cara Allah. Yang hebatnya yang ngantuk ini. Di pedangku mau. Di pedangku mau. Ya Allah. Ini antum nggak belajar hadis Bukhari lalu ini nggak tahu ya. Gitu. Subhanallah ya. Kita lanjutkan wa qala li khalifatu haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Sa'idun an Qatadah an Anasin an Abi Talhata radhiyallahu anhu ma qala kuntu Talha bin Ubaidillah
Tapi alhamdulillah kuntu fi man taghassahun nu'as yauma uhudin. Nah, yang cerita begini cuman beliau, yang lain tidak ada yang cerita ya. Hatta saqata sayfi, sampai jatuhlah pedangku menyadi dari tanganku miroron berulang kali. Yasqutu, jatuhlah pedangku, wa akhudu, dan aku mengambilnya. Wa yasqutu, jatuh lagi, wa akhudu, aku mengambilnya. Masya Allah. Akhirnya kembali, inna nasra min indillah wal ajal bi yadillah. Wa innal ladzina kutimal qatlu la budda min khusulih. Sementara kalau sudah Allah mengendaki wafat, walaupun seperti apa ya akan terjadi keadaan namanya perang, keadaan tidak perang. Tapi kemudian kalau kemudian namanya perjuangan dan memang harus mati, sudah tentu jauh lebih terhormat kalau mati dalam keadaan perang, ya. Dan itu sudah tentu menjadi amal yang sangat besar. Sudah tentu itu, daripada mati di atas kasur, ya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, la alfu darbatin bisyaifi ahabbu ilayya min mitatin ala firashin. Allah. Qala Ali, la alfu darbatin bisyaifi, kata Sayyidina Ali, ahabbu ilayya min mitatin ala firashin. Sungguh 1000 pukulan dengan pedang. Artinya kemudian membekas pada diri saya ada 1000 pukulan pedang. Itu lebih saya cintai daripada mati di atas ranjang. Ya Allah, ya. Jadi namanya keyakinan, ya, keyakinan. Sungguh 1000 pukulan dengan pedang lebih saya cintai daripada tingkah mati, keadaan mati, fi mitatin, keadaan mati ala firasin, di atas ranjang. Karena memang pada waktu itu memang kaum muslimin, yakni ukurannya harus dalam istilah membela agama adalah memang harus perang. Jadi merupakan namanya pembelaan yang maksimal, menunjukkan jadi bagaimana siap dengan namanya jiwa, ya, bukan harta saja tapi jiwa, dengan titik darah yang menghabiskan itu sanggup seperti itu. Namanya jihad fisik, Masya Allah. Sementara kita sekarang hidup di zaman lebih menempatkan diri dalam jihad non fisik, itu menyelamatkan umat. Ini sangat berkaitan dengan
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Jadi Allah dalam asal kejadian yang dicipta oleh Allah ini, Allah punya kehendak. Aku ini ya. Namanya fitrullah. Ojo ganti kuwi. La tabdil jangan macam-macam ganti. Saya punya kehendak begini. Satu fitrullah fi salamatul insan at-taqwa. Kalau mau selamat ya takwa. Ketakwaan itu mau keselamatan ya ketakwaan. Kalau nggak takwa ya nggak selamat. Ketakwaan dimulai dengan namanya tahu jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, jadi ini jalan saya yang lurus. Jadi makanya fitratullah fi salamatul insan at-taqwa. Fitratullah fit dini at-tauhid. Fitratullah fi khalqi kulli syai'in wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Ini. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, berarti apa? Fitrah ketauhidan ya. Ini sangat berbeda dengan teori barat yang disebut tabula rasa. Teori barat mengatakan anak kecil itu dari mulai kecil ya kayak gelas yang masih kosong katanya. Tinggal Anda masukin apa? Katanya orang barat begitu. Jadi kalau Islam tidak, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Fitrahnya adalah mentauhidkan Allah karena pernah bilang alastu birabbikum apa? Qalu bala. Kalau teori barat apa namanya apa? Tabula rasa. Anak kecil itu adalah kayak gelas kosong. Tinggal Anda masuk apa? Masuk dawet atau masuk gitu katanya. Makanya jadi kalau kita jadi mempertahankan ketauhidan ini, gitu. Jadi jangan sampai kemudian berubah. Nah, permasalahannya kalau bapaknya Yahudi, Nasrani, kemudian Majusi. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yuqriba anhu lisanu. Jadi ini tambahan biasanya nggak disebut orang-orang dulu. Hatta yuqriba anhu lisanu. Sehingga lisannya bisa jadi mengeluarkan kata. Ya, tinggal sekarang orang tuanya Yahudi, orang tua Kristen. Kan kapan anak-anak belum bisa berucap apa-apa. Paling ucapan pertama adalah mak, menurut tok ya. Belum bisa. Akhirnya tahu-tahu Yesus ngono ya. Soalnya sing gendeng selalu bilang Yesus. Yesus, Tuhan kami ngono. Jadi akhirnya anaknya iya kami. Fa abawahu yuhawidani ayunasirani. Kalau kita otomatis harus jadi mempertahankan ketauhidannya ini. Jadi mulai dari dia bisa lisannya mengucapkan Allah, Rasulullah, harus begitu ya. Allah dan Rasulullah harus begitu. Jadi setelah bapak ibu ya. Jadi terlihat tergantung pada lingkungannya. Makanya kalau Yahudi jadi Yahudi, kalau kita enggak. Makanya nanti begitu masuk dalam pendidikan, ya kekuatan yang perlu kita bangun adalah Allah memberikan kasih sayang antara bapak dan anak, ibu dan anak, wa walidu
wa ma walad. Jadi harus apa? Makanya masuk ke pendidikan ya, akhirnya ini anakmu jangan sampai putus sama kamu. Pertama dalam ketauhidannya sama, harus sama muslim. Yang kedua kemudian anak kamu walaupun kamu sudah meninggal tetap bersama kamu. Nah, karena hubungan ini tidak boleh putus dengan kematian. Nanti semuanya masuk surga bersama-sama. Karena itu kemudian anakmu ke madrasah, apakah ke sekolah umum? Gitu. Anakmu ke madrasah apa ke sekolah umum? TK Islam apa TK umum? Ya, tergantung kamu. Kalau kamu masukkan ke TK Islam, berarti SPP-nya Sodaqatun Jariyah. Iya, jadi kiai apa? Terus Sodaqatun Jariyah ya. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi karena ilmunya agama. Kemudian waladun salihun ulah. Makanya kemudian mulai kecil dengan TK, adanya TK dengan adanya kemudian namanya majlis Quran namanya jadi Al-Quran, jadi majlis Quran diajarkan di mana saja. Itu adalah sebuah perjuangan mempertahankan ketauhidan. Jadi makanya guru Quran itu adalah pejuang pertama yang menyelamatkan generasi. Makanya kalau ini selamat beriman kemudian jadi kiai pada guru TK, guru Quran ini terus oleh MLM multi level marketing. Multi level marketing. Terus dapat tidak mari-mari, selesai. Makanya jadi penyelamat pertama dalam pendidikan adalah pengenalan anak terhadap Al-Quran. Nah, maka menjadi pejuang pertama yang membuat dia interaksi dengan kalamullah. Ini harganya di sisi Allah disebut Rabbaniyin. Rabbaniyin di antaranya adalah cek sabare guru-guru Quran itu, Masya Allah. Sabar ya. Kamu cili-cili pencolotan. Ngutur Masya Allah. Barengono nguyuh nisan. Nisan. Ngono ya digendong ya diiki Masya Allah. Duduk anakmu. Duduk sopo-sopo ya, tapi begitulah namanya ngeramutmu terhadap mereka yang kamu selamatkan. Makanya Allah bilang apa? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitabah wa bima kuntum tadrusun. Nanti kalau itu memang bikin pondok ya, tapi baru mengenal Quran itu sendiri Anda dinamakan pejuang sudah, mujahid fisabilillah. Begitu. Jadi mesti kita bicara fitrah dulu. Jadi kalau sudah bicara begini, Anda menyelamatkan siapa? Karena Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Katanya Baidawi, la tabdila li khalqillah khabarun bimakna nahyi. Ini adalah berita, khabar, berita tapi berarti larangan. Ojo ganti-ganti ngono. Hanya ketentuan begini, kamu jangan macam-macam katanya loh. Saya punya ketentuan asal kejadian kalau fid dini at-tauhid. Kalau untuk keselamatan seorang adalah takwa. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu adalah mesti dua-dua. Sudah kamu nggak bisa merubah sudah. Kalau kamu merubah salahmu sendiri. Terutama yakni mempertahankan ketauhidan. Nah,
Jadi ini berarti satu perjuangan yang harus dilakukan seorang muslim untuk menyamakan visi dan misi, mentauhidkan Allah dari mulai anak itu, kemudian bagaimana diarahkan. Apa kalau bukan menuju ketauhidan. Nah, ini berbeda dengan teori barat. Di barat mengatakan jadi anak kecil itu bukan kullu mauludin yuladu alal fitrah, tapi semacam gelas yang kosong, namanya tabula rasa. Menungso nggak aturan dewi orang ini repot ya. Makanya akhirnya manusia wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Menungso membantah seneng dia. Menungso. Masya Allah. Wallahu subhanahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil. Wah, ngaji ini kalau antum catat, insya Allah profesor kamu. Disertasi. Catat ini tulisan ini. Jadi makanya, jadi selama ini alhamdulillah, bifadlillah. Jadi dengan ilmu yang Allah berikan lewat berkah guru ini, jadi akhirnya setelah diterangkan dengan luas, kesimpulannya begini. Begitu ada kesimpulan, kemudian dibukukan. Ini bukan seperti orang sekarang dapat gelar profesor doktor hanya copy paste ya. Ini. Ya. Begitu. Kan begitu. Kalau model Indonesia kan begitu. Tapi pastenya yang banyak. Jadi profesor doktor. Kalau orang barat sudah enggak. Ilmu banyak disimpulkan cuma 2 lembar. Itu hasil disertasi. Nah, kalau kita diajari Abuya kan ilmu banyak disimpulkan. Abuya ngamalkan dulu baru menyimpulkan. Begitu. Kita punya Abuya begitu semua. Kita juga punya buku kecil-kecil, tapi setelah panjang kemudian disimpulkan. Itu yang disenangi orang Barat begitu. Orang Eropa, orang Amerika begitu. Nah, termasuk kemarin ketemu dengan Dr. Khalid itu menerangkan begitu. Akhirnya begitu saya beli buku apa, manasik haji. Nah ini ilmu banyak terus disimpulkan simpel enak ini jadi ini. Nah, akhirnya beliau punya usul kenapa buku seperti ini tidak dibahasa Inggriskan katanya. Ternyata karya-karya Abi ini seluruhnya adalah jadi seperti disertasinya orang Barat. Yang ini kalau di bahasa Indonesia nanti insya Allah kemudian sekarang Amerika lagi mulai maju Islam, Eropa Islam maju, Rusia Islam baru mulai terus ya. Di sini buku bahasa Inggris digaworono. Manfaat ya. Makanya kemarin jadi saya tetapkan ada namanya kalau ada namanya bagian sholat apa namanya. Terus bagian umi ini. Sekarang ada bagian terjemah karya saya ke bahasa Inggris yang kemarin sudah saya kumpulkan, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan paling enggak nanti semuanya berbahasa Inggris dikirim ke Rusia, dikirim ke Amerika, dikirim ke Eropa. Barokahnya Abuya, bukan cowok kurang menunggu. Barokahnya Abuya, insyaallah ya. Jadi negara pertama diantaranya adalah manasik haji. Gampang, waktu haji dibawa ke Mekah, disamain orang Amerika gitu. Teko pujon gitu. Nanti mesti seneng itu. Seneng hanya oh ini ya. Kan yang bisa begitu kan bukan antum. Kok antum ngaji sanane ora mikir-mikir apa enak ngene. Ini orang profesor, dokter ngerti. Oh ini. Ya. Kalau antum bisa ngaji lali nisan sama itu. Coba ini ngaji saya ditulis, jadi buku itu, jadi buku. Masya Allah. Cuma kembali kepada barokahnya. Ya, mudah-mudahan nanti
Karya-karya dari mulai wudhu ada, sholat ada, jenazah ada, zakat ada, puasa ada. Jadi bahasa Inggris kemudian nanti saat-saatnya ini Eropa lagi, Masya Allah, terus Islam Masya Allah sekarang. Mudah-mudahan nanti tersebar dengan baik. Ini barokahnya Abu ya insya Allah. Ala hadiniyah dikulingin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabb. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.